یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے نے اپنی زندگی کی ذمہ داری دین پر لے لی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر طبقات بنا دیے۔ ایک طبقہ وہ بنا دیا جن کی ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث، رات دن قرآن حدیث میں لگے رہیں گے۔ کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا، کوئی ترجمہ پڑھ رہا، کوئی حدیث بیان کر رہا، کوئی فقہ بیان کر رہا، رات دن اسی میں لگے۔ ہاں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک سے بڑھ کر دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مزاج جو بن گیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کا مزاج بن گیا ہے، علماء کو تولنے کا، علماء کو جانچنے کا، علماء کو پرکھنے کا۔ اگر تمہارا یہ رویہ رہا، سمجھ لو تمہارے دل کے اندر علماء کی حقارت آ گئی، اور جس انسان اور جس مسلمان کے دل کے اندر علماء کی حقارت آ گئی، خاتمہ اس کا خیر کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ ہوگا۔ علماء ہمارے سردار ہیں، علماء ہمارے رہبر ہیں۔ جس جماعت کی نبی نے تعریف کی ہو، جس جماعت کی اللہ نے تعریف کی ہو، تذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں، اور میں اور آپ ان کو تولیں گے، ان کو جانچیں گے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ ایک عالم نے کوئی بات بیان کی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، فہم، سمجھ، فراست یہ الگ چیز ہے۔ حضرت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اس کا ایکسپلین کیا جائے، سمجھایا جائے، یا موقع نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جمعہ ایک بندے نے یہاں پر پڑھ لیا اور بات سن لی، وہ سب مسافر تھا، یہاں سے چلا گیا، اس امام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، مسافر تھا۔ اپنے یہاں کے امام صاحب سے پوچھا، حضرت فلاں موقع پر میں نے جمعہ پڑھا تھا، میں نے یہ بیان سنا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ ذرا بتایا جائے۔ سمجھنا الگ بات ہے اور امتحان لینا الگ بات ہے، اور توہین اور تذلیل کرنا الگ بات ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا، بس میں نزدیک جو فلانی عالم بس تم صلاح تم کہاں سے عالم سان نہیں تھا۔ میں نے کہا باقی عالم ہے یا نہیں ہے، لیکن تیرا بیڑا غرق ضرور ہو گیا۔ تیرے لفظوں کے اندر یہ علماء کی توہین ہے، اور بعض لوگ دبے لفظوں کے اندر صرف علماء کی توہین نہیں کرتے۔ جو علماء کی توہین کرے گا، سمجھ لو اس نے قرآن کی توہین کی، سمجھ لو اس نے نبی کی توہین کی، اور جو قرآن حدیث اور نبی کی توہین کرے گا اس کا بھلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے امتحان لینا، دوسرے کی تذلیل کر لینا۔ تو بعض علماء وہ ہوتے ہیں منہ پھٹ جواب دیتے ہیں، کیونکہ سوال فضول ہوتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ گیا، حضرت میرے گھر کے پاس میں ایک نہر ہے، میں اس میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے بتایا جائے غسل کرتے وقت اپنا چہرہ مشرق کی طرف رکھوں گا یا مغرب کی طرف رکھوں گا؟ حضرت نے فرمایا نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، تم اپنا چہرہ اپنے کپڑوں کی طرف رکھا کرو، کہ تاکہ تمہارے کپڑے چوری نہ ہو جائیں۔ سوال کچھ تھا، جواب یہ تھا۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ جب شریعت نے تم کو کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں، کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہو؟ قرآن نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، اگر بتا دی جائیں گی تم کو بری لگ جائے گی۔ جب شریعت کسی چیز میں خاموش ہے تو خاموش رہو، لیکن جو شریعت بتاتی ہے اس پر عمل کم ہوتا ہے۔ اس زبان سے ہمیں وہ بول نکالنے چاہیے جو شریعت نے بتائی، فضولیات میں اپنے اوقات کو، اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے ہم خاموش طبیعت بن جائیں۔ من سکت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اور جب بولنے کی ضرورت پڑ جائے اتنا بولو جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بولو گے من کثر کلامہ کثر غلطہ، جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔
बाज लोग वो होते हैं जो चुप नहीं बैठते हैं, आएंगे बैठेंगे, उनसे पूछेंगे क्या काम है, फला काम, ठीक है चलो। अब बंदा उनसे जान छुड़ाने के लिए किताब का मुताला शुरू करेगा। और बाज लोग तो ऐसे नालायक होते, कुरान खोल कर बैठो, कुरान की तिलावत करो, वो काम में खुसर 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 करते रहेंगे, अजी ये मसला, अजी ये मसला, अजी ये मसला। कुरान पढ़ते हुए सलाम करने की इजाजत नहीं है। बाज मकाम वो है जिन मकामों पर सलाम करने की इजाजत नहीं है। उनमें से एक मकाम यह है कि जब बंदा कुरान पढ़ रहा हो तुमको सलाम करने की इजाजत नहीं है, और ये बंदा आकर बैठेगा, ये बंदा कुरान पढ़ रहा और ये खुसर 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 खुसर। इंसान तिलावत करने वाले के दिल के अंदर इस आदमी की मोहब्बत नहीं आएगी। अगर हकारत नहीं आई तो मोहब्बत भी नहीं आएगी। इसलिए मौका महल देखकर देखना होता है मुझे कितना बोलना है, और उससे बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी ज़बान को ज़िक्रुल्लाह के साथ मरबूत रखें। देखो, हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहिए, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए। या अपनी ज़बान को मशगूल रखने के लिए वजीफ़ा बता रहा हूँ, अपने 24 घंटों को तकसीम कर दो 8-8 घंटों में। उन 8 घंटों में से कई सारे घंटे तो हमारे नींद में गुजर जाएंगे, बाकी घंटों को तकसीम कर दो। मिसाल, फजर से लेकर ज़ोहर तक अपनी ज़ुबान मुबारक पर कलिमा तय्यबा का विर्द रखो, चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तबलीग वालों ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया था कि तस्बीह पढ़ते रहो, और बहुत सारे तबलीग वालों को आप देखेंगे बिला वजह उनके हाथ में तस्बीह होती रहती है। ये इस ज़बान को कंट्रोल करने का बेहतरीन नुस्खा, और जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्ग भी यही नुस्खा बताते रहते हैं। और लेकिन बाज़ लोग कहते हैं दिखलावा करता है, जिक्र करना अंदर से करना, तस्बीह निकालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जब तस्बीह हाथ में होती है तो ऑटोमेटिक ज़बान को सिग्नल मिलता है, भाई हाथ में कुछ है, इसको चलाओ, तो बिला वजह चलाएगा नहीं, कुछ ना कुछ पड़ेगा। इसलिए तस्बीह की आदत डालो। ये सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, मकरूह है, बिदअत है, कुफ्र है, क्या है, इसे कते नज़र ये याद दहानी का एक तरीक़ा है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दाने रखते थे, उन पर दाने गिनते रहते थे, इसीलिए उलमा ने इस्तिंबात किया है तस्बीह रखने का। आपको कोई बंदा कहेगा रियाकार है, जो मर्जी वो कहे, लेकिन ज़बान कंट्रोल में रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फ़र्ज़ कर लो ज़ोहर से लेकर असर या मगरिब तक दुरूद शरीफ पढ़ो, लंबा चौड़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ते रहे, चलते फिरते उठते बैठते ये चलते रहे। और असर या मगरिब से लेकर सोने तक अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पूरा नहीं पढ़ सकते, कम से कम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ। पुराने बुजुर्ग जो थे ना, जब कोई तौबा 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 तौबा, वो कानों को भी हाथ लगाते थे, जुबान से भी कहते तौबा तौबा तौबा। वो जुबान से लफ्ज़ तौबा कहते थे, वाकई दिल भी कहता था। तो ज़बान से अगर खाली कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें फ़ायदे होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह की मार्फत आ जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हुकूक अदा हो जाएंगे और नबी की मोहब्बत आ जाएगी। और इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे तो इससे हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, हमारी ज़ुबान भी कंट्रोल में रहेगी और हमें फ़ायदा भी मिलेगा, हमें नेकियां भी मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे आपको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जल्दी से साथी